саломи саршор аз меҳри моро бипазиред, ҳаводорони барномаҳои илмии телевизиони илм ва табиат. барномаи навбатии соҳибхират муаррифгари омӯзгорест, ки дар миёни ҳампешагон ҷойгоҳи худро пайдо намудааст. фаъолияти педагогии қаҳрамони имрӯзаи барнома бо эҳсоси масъулият, садоқат ба пешаи интихоб карда ва ҷустуҷӯҳои пайвастаи илмӣ тавъам мебошад. солҳои зиёд дар соҳаи таълими забони олмонӣ фаъолият бурда, ӯ на танҳо донандаи забон, балки ошно бо фарҳанг, рӯҳия ва усули таълими ин забони мураккабу зебо мебошад. бо услуби хос, муносибати бо таҳаммул ва ҷаҳонбинии васеъ, ӯ тавонистааст дар қалби шогирдон муҳаббат ба забон, ба омӯзиш, ба худшиносӣ парвариш намояд. пайгири идомаи барнома бошед. дар тӯли таърихи маорифу илми тоҷик нафароне ҳастанд, ки саҳми онҳо на танҳо дар таълиму тарбияи насли ҷавон, балки дар рушди умумии низоми омӯзгорӣ муассир ва арзишманд мебошад. мастура қосимова аз зумраи чунин шахсиятҳои фидокор ва соҳибтаҷрибаест, ки фаъолияти беш аз 50 солаи худро ба рушди соҳаи маориф ва тайёр намудани мутахассисони соҳиб касб бахшидааст. мастура қосимова омӯзгори дараҷаи олӣ, шахсияти барҷастаи соҳаи маориф ва мутахассиси забонҳои хориҷӣ 1 феврали соли 1951 дар шаҳри Самарқанд ба дунё омадааст. аз овони ҷавонӣ таваҷҷӯҳи хоса ба забономӯзӣ ва омӯзгорӣ дошт. соли 1967 баъди хатми мактаби миёна таҳсилро дар шуъбаи забони олмонии факултети забонҳои хориҷии донишгоҳи давлатии Самарқанд оғоз намуд. баъди хатми донишгоҳ соли 1972 ба ҳаёти оилавӣ қадам гузошта ба шаҳри Душанбе кӯч баст ва фаъолияти кории худро ҳамчун омӯзгори фанни забони олмонӣ дар муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 35 пойтахт оғоз намуд. вақте ки ман дар мактаби миёнаи рақами 14 таҳсил мекардам, муаллимои хеле бузург дарс медоданд ва яке аз омӯзгорони мо ба забони олмонӣ дарс мегуфтанд ва ман доимо ҳавас мекардам ки кош ба монанди ҳамин омӯзгор забони олмониро омӯзаму ба монанди ҳамин кас дарс диҳам. баъд аз хатми ҳамин мактаб соли 1967 ба донишгоҳи давлатии шаҳри Самарқанд ба номи Алишер Навоӣ факултаи забонҳои хориҷӣ ихтисоси забони олмонӣ дохил шудам. дар оилаҳои мо умуман ҳамин хел гӯям ки омӯзгор набуданд. ман омӯзгори аввалин дар оила мебошам. падару модар мегуфтанд ки ту касби тиббиро интихоб кун. онҳо омода буданд ки маро ба донишгоҳи тиббӣ дохил кунанд. лекин ман монегӣ кардам. ман гуфтам ки не, ман мехоҳам ки дар оянда омӯзгор шавам. омӯзгори бевосита фанни забонҳои хориҷӣ шавам. вақте ки ман соли 1972 донишгоҳро хатм кардам, дар ин ба шаҳри Душанбе омадам, моҳи июл омада бошам, моҳи август аллакай 7 сентябр ман ба кор баромадам дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 шаҳри Душанбе ноҳияи Шомансур. ана аз ҳамин ҷо ман фаъолияти омӯзгории худамро оғоз кардам. муаллима қосимова яке аз шахсиятҳои варзидаи ҳамин муассиса ба ҳисоб меравад ва дар муносибат ба омӯзгорон, донишҷӯён ва ҳамкорон хуб аст ва тамоми он мушкилиҳое ки дар раванди кор ба вуҷуд меояд, ҳатман маслиҳатҳои муаллима ба мо лозим аст ва аз муаллима маслиҳат мепурсем, чунки барои мо вай ҳам устод ва ҳам роҳбар буданд ва ҳамчун як роҳнамои касби хеш мебошад. муаллимам қосимова мастура нозимовна пеш аз оне ки омӯзгори асил ҳастанд, он кас бисёр ҳам инсони наҷибу инсони хушахлоқу фурӯтан ҳастанд. ҳар як чӣ донишҷӯ аст, чӣ омӯзгор аст, чӣ корманде ки дар коллеҷ ҳастанд, ба муаллима пеш аз ҳама эҳтироми хоса доранд, зеро ки муаллима новобаста аз оне ки дар ин ҷо собиқаи кори зиёд доранд, новобаста аз оне ки инқадар обрӯю нуфуз доранд,
کارمند پیشقدم هستند به همه یک رنگ مناسبت دارند که این خصوصیت خاص انسان است و فروتنی معلمه، شخصیت نجیب و ذکی بودن معلمه این نشانه یک صاحب احترامی آن کس است. برای تحکیم دانش و مهارت کسبی مستوره قاسیمова سال 1979 در شهر درزدن آلمان کورس تکمیل اختصاص آموزگاران زبان آلمانی را ختم می نماید. سپس از سال 1980 تا سال 1983 در مؤسسه همگانی رقم 35 به حیث جانشین دیرکتور عاید به کارهای تربیوی فعالیت می برد. این مرحله برای تشکل و تحکیم تجربه راهبریش زمینه می گذارد. سال 1983 با توجه به سطح بلند کسبی به دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف به کار دعوت شده، اول مدیر شعبه کارهای تربیوی و بعداً مدیر شعبه زبانهای خارجی تعیین می گردد. او در زندگی خود یک هدف روشن داشت: آفریدن نسل‌هایی که فردای ملت را با دانش، اخلاق و مسئولیت سازی پیش برند. او بیش از یک آموزگار، راهبلد معنوی نسل جوان بود که در هر قدم کوشش می‌کرد تا در قلب شاگردان خود محبت به علم، احترام به انسان و آرمان وطنداری جای دهد. بعد از مکتب 35 به طریق گزارش مرا به دانشکده یعنی تکمیل اختصاص مرکزی و کارمندان معارف دعوت نمودند. معاون رکتور عاید به تعلیم فعالیت کردم. در دوام 6 ماه در یک مدتی که رکتور در همینجا نبودند در تکمیل اختصاص اجرا کننده وظیفه مرا تعیین کردن و بعد این بعد از یک 2 ماه 3 ماه با وظیفه تعیین گردیدنی رکتور دانشکده بعد وزارت اومدن و گفتن که شما را به آموزشگاه آموزگاری شهر دوشنبه میبریم همچون به حیث دیرکتور فرمان تیار. بعد من در اینجا اومدم آموزشگاه میدونستم که آموزشگاه نامدار جمهور بود، آموزشگاه نامدار در تمام در هم وقت اتفاق شوروی استر نامش پهم شده بود و موفقیت های خیلی زیادی داشت اینجا. بعد اومدم خیلی مرا تعیین کردن از سال 1998 ماه مارد 5 مارد در خاطرم هست که مرا تعیین کردن. بعد از همین سال 98 که من فعالیت کردم شماره دانشجو کم بود. اساساً آموزشگاه آموزگاری شهر دوشنبه بیشتر از روی 2 اختصاص متخصص تیار میکرده است: متخصصی صنف‌های ابتدایی و مربی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی. باز 5 اختصاص دیگر را در اینجا تأسیس دادیم موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان. در اینجا معلم‌های زبان ادبیات تاجیک، معلم‌های زبان خارجی، زبان ادبیات روس، تاریخ، متماتیک، انفرماتیک اکنون قبول هم دیگر شد، دیگر رنگ گرفت. شماره دانشجویان زیاد شدن. سال 2000 بعد کافدره ها تأسیس داده شد در نزد کالج آموزگاری 4 کافدره و در کافدره ها اکنون آموزگاران بهترین سابقه دار، صاحب اختصاص، آموزگاران ایجادکار، آموزگاران دوستدار کسب خود را ما در اینجا دعوت کردیم. برای این تامینات کادرهای بهترین به من خیلی کمک دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی خیلی کلان است. معلمه قاسیمова مستورخان طوری که به همگان معلوم است سالیان زیاد است که در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصوماوی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی فعالیت نموده ایستادند. واقعا معلمه عزیز از زینه‌های راهبری سر کرده در کالج مذکور و فعالیت پرداختند. تا این زمان بسیار یک فعالیت نظررس دارند. این زمان یک وظیفه پرمسئولیت نوبسته از اینکه سن سال معلم به جای رسیده باشد هم با یک مسئولیت بلند وظیفه مدیر بخش اداره‌کنی صفت تحصیلات مؤسسه را به ذمه دارند. معلم به واسطه همه وقت در همه سمت‌های مؤسسه در سمت تعلیم، سمت علم، سمت تربیت و دیگر سمت‌های افضلیت‌ناک بسیار توصیه‌های سودمند به کارمندان به هیئت کلکتیو پیشنهاد می‌نمایند و دیگر اینکه
пайваста дар ҷӯшу хуруш ва дар байни коллектив бо як идеяҳои нав, як идеяҳои тоза, бо истифода аз таҷрибаи пешқадами омӯзгорӣ ҷавононро дар рӯҳияи касбомӯзӣ, дар рӯҳияи ватандӯстӣ талқин менамоянд ва дигар ин ки аз рӯи масъулияте ки ба дӯш доранд мунтазам дар ҳар як нимсолаи таҳсил бевосита дар ҳар як гурӯҳ бо истифода аз метод усулҳои гуногун санҷишҳо мегузаронанд, махсус мониторингҳое ки муаллима Қосимова роҳандозӣ менамоянд дар гурӯҳҳои академӣ. Бубинем ки дар як коллеҷ агар ҳудудан 80 гурӯҳи академӣ таҳсил намояд, дар ҳар як гурӯҳ дар вобаста ба ҳар як фан аз ҳар як мутахассисе ки дар ин ҷо аз фанҳои гуногун дарс медиҳад, онҳоро водор менамояд ки аз ҳар як фан 1 моҳ 2 моҳ пас мониторинганд, то ки натиҷаи дониш ба ҳамин васила муайян ва баррасӣ карда шавад ва ин ҳама бевосита назорат ва корбарии раҳнамоиёи бевоситаи муаллима Қосимова Мастура мебошанд. дар баробари ин муаллима шогирдонро барои иштирок дар озмунҳо, барои иштирок дар олимпиадаҳо низ омода менамоянд. хоб дигар ин ки боз аз таҷрибаи пешқадами муаллима омӯзгорони ҷавон, омӯзгороне ки акнун ба кор ба тозагӣ дар муассиса пардохтаанд, дар дарсҳои муаллима иштирок намуда, таҷрибаи бой, таҷрибаи пешқадами муаллимаро омӯхта дар дарсҳои таълимӣ сармашқи кори худ қарор медиҳанд. муаллима Қосимова як методи хоси дарсгузарии худро доранд ки бача шунаванда умуман донишҷӯён вақте ки мо ба донишҷӯён суҳбатҳо мегузаронем ё ки умуман тестҳо мегузаронем, дар тестҳои худ, дар суҳбатҳои худ дарсҳои муаллима Қосимоваро бо як методҳои хуб арзёбӣ мекунанд ва бисёриҳо ҳам мегӯянд ки мо намехоҳем ки вақте ки муаллима Қосимова дарс мегузаранд яъне занги баромад шавад, чунки он кас бо як ҷалби махсуси ё ки яке аз методҳои махсус дарс медиҳанд ки ҳамаи чӣ донишҷӯёни сӯсхон ҳастанд, чӣ алохон ҳастанд, ҳама бо як ҳавас дарси муаллимаро гӯш мекунанд. Мастура Қосимова ба ҳайси директори коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ интихоб шуд ва бо таҷрибаи бои идоракунӣ ва муносибати хиратмандона бо кормандону донишҷӯён боис гардид ки фаъолияти таълимӣ ва тарбиявӣ дар ин муассиса рӯ ба пешрафт ниҳад. моҳи майи соли 2007 ба ҳайси мудири шуъбаи ҳамоҳангсозии кор бо раёсат ва шуъбаҳои маорифи хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф таъин мегардад. пас аз чанд моҳи соли 2007 бо хоҳиши худ ба коллеҷи хореографӣ ба номи Малика Собирова гузашта, ҳамчун ҷонишини директор оид ба корҳои таълим корро идома дод. омӯзгор ин созмондиҳандаи тарбияи насли навраси ҷомеаи муосир мебошад. аз ин рӯ омӯзгор бояд ки на танҳо бо кори таълиму тарбия машғул шавад, омӯзгор бояд ки хислатҳои неки инсониро дар дили насли наврас парвариш намояд. чихеле ки Абдураҳмони Ҷомӣ гуфта буданд ки омӯзгор бузург аст. омӯзгор бузург аст. ӯ бояд ки ҳамаи хислатҳое ки фазилаҳатҳои ахлоқиро дар ҷавонон насли наврас бояд парвариш намояд. дар ҳақиқат омӯзгори касби душвор, лекин хеле касби пуршараф аст. дар айни замон вақте ки дар назди мо вазифаҳои муҳим истодааст ки дар бораи тарбия намудани насли навраси ҷавобгӯӣ ба талаботи замони муосир. ман ки роҳбари сифати таҳсилот мебошам, бештар ман ба дарсҳо иштирок мекунам, ба дарси омӯзгории ҷавон бештар мегӯям ки дарс ин асоси таълим аст. бинобар ҳамин ба дарс бояд эътибор дедон. бояд ки бар баргузории дарс усулҳои фаъолро истифода кунедон. омӯзгор барое ки ташкил кардани 1 соата дарс бояд ки тамоми вуҷуди худашро диҳад, тамоми дониши худашро диҳад, то он ки талаба донишҷӯ айвай ягон дониш гирифта тавонад. ман муаллима Қосимовро аз соли 2003 ин ҷониб мешиносам. даврае чунки ман махсусан бо дастгириҳои ҳамин муаллима Қосимова
دانشجو شدم در همین مؤسسه و طول 3 سال در اینجا تحصیل کردم و معلم قاسمووا دیرکتوری همین مؤسسه بودند و همچون یک راهبر تشبثکار، آبادکار، رحمدل و مهربان نسبت شاگردها بودند. من یاد ندارم که معلم قاسمووا درس یا یگان دقیقه درس از ما برعبس گذرانده باشند و پوره از فن همین زبان آلمانی به ما درس میگفتند و همین خیلی شد که در مدت کوتاه ما درباره خودمون این بعضی درباره پایتخت، درباره تاجیکستان یک متن‌ها آید به زبان نمیسی گپ زده میتونستن که این به واسطه زحمت معلم قاسمووا بودن و این چنین معلم قاسمووا در دمامی که سال 2010 در اینجا من به حیث آموزگار آموزش شده کار کردم، هر لحظه هر یک دقیقه درس از معلم میرفتیم و از معلم میپرسیم و معلم هم نصیحت استادانه و هم مادرانه به ما میکردند و دستگیری های همین معلم قاسمووا بودند که امروز ما استاد کسبی خیش شدیم و با دانشجویان درس میگیم. من افتخار میکنم که در حقیقت در همین یعنی در دوره کاری که فعالیت میکنم معلم هستند و راهبری میکنن. معلم یعنی منتظم برای ما همچون نصیحتگر، همچون راهبلد هستند و همیشه کمکی مثلا چی متدی باشد و چی کمک‌های پسیخولوژی باشد، چی کمک‌های انسانی باشد، معلم همیشه آماده هستند و با ما کمک‌ها رو دریغ نمی‌دارند. آموزگاری مستوره قاسمووا فقط به درس دادن محدود نبود. در هر لحظه درس، در هر اشاره و سخنش عالم تربیه نهان بود. به دانشجویان نه فقط دانش، بلکه حکمت، نصیحت و جسارت می بخشید. صدای شیرین، نگاه‌های پرمحبت و سخنانی با احساس او برای شاگردان نصیحت حیاتی و برای همکاران نمونه احترام به کسب و کار محسوب می شد. با تجربه غنی در ساحه تعلیم و جستجوی دائمی در راه تکمیل ملکه، مستوره قاسمووا توانست نه تنها یک آموزگار موفق، بلکه یک شخصیت تاثیرگذار در محیط آموزشی گردد. او نسل زیادی را تربیت کرد که امروز در سمت‌های گوناگون حیات کشور فعالند و نام استاد خود را با افتخار یاد می‌کنند. مسئله تربیه مسئله خیلی در این زمان دشوارتر مسئله شده است. در تربیه نسل نورست بیشتر من با آموزگاران میگفتم که رابطه با پدر و مادران، با عائله باید که ما به تربیه نسل نورست اعتبار دهیم و نسل نورست را خصوصا ما هم متخصص تیار میکنیم. باید که ما جوابگوی طلبات جوانان خیلی با لیاقتی، با معنی، اخلاقا کامل بوده رو باید که تربیه نماییم. معلم قاسمووا مستوره در برابر اینه که در مؤسسه وظیفه کلیدی به ذمه دارند، این چنین با تجربه پداگوژی نیز مشغول هستند. شاگردانی که معلم قاسمووا درس می‌دهند از فن زبان آلمانی به نهایت شاگردای چست و چالاک، شاگردایی که از دیگر گروه‌ها دیده به کلی فرق میکنند، چون که واقعا این از آن درک می‌دهد که معلم بسیار یک تجربه غنی، تجربه بای، تجربه پیشقدم پداگوژی دارند که دانشجویان وقتی هنگامی که ما از اودیتوریای معلم نظر میکنیم و گذر میکنیم میبینیم که بسیار با یک شوق و هوس، با یک اصولهای اینتراکتیوی، با یک اصولهای مباحثوی، اصولهای نوی تعلیم درس رو راه اندازی مینمایند. دانشجویان با یک شوق و هوس خاصه، با یک توجه جدی به درس توجه دارند و دیگر اینکه پیوسته در کاوش‌های نوی تعلیمی و علمی مشغول هستند و دیگر اینکه معلم با استفاده از متدهای گوناگون با شاگردان خوابکارهای متدی می‌نمایند. در تربیت شاگردان سهم بی‌نظیر دارند و شاگردان معلم قاسمووا امروز در مقامات‌های گوناگون کار و فعالیت می‌کنند. بعضی از شاگردانشان از زبان‌های آلمانی که درس می‌گوید معلم در مثلا خارجه، در مثلا همون آلمان رو در اونجا تحصیل کرده برمیگردن و هر باری که میبینم نزد معلم میبینن همیشه اظهار مینتداری از معلم میکنن و من فکر میکنم که معلم دقیق در همین فعالیت کاری خودش یگون دقیقه نیست که بیهوده باشد و هر یک دقیقه اون ثمر آوردگی است.
мастура қосимова ҳоло ба ҳайси мудири кафедраи филологияи коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ фаъолият дорад ва ҳамоно бо муҳаббат ба касби омӯзгории ҷавононро тарбия мекунад. ӯ дар баробари фаъолияти таълимӣ дар рушди педагогика ва корҳои методиву таҳқиқӣ саҳми арзанда гузоштааст. سهم سازمان‌های جوانان در تربیه در سال 1984. کاری تربیوی با خوانندگان دشوار تربیه در سال 1985. تربیه خوانندگان در روند تعلیم زبان خارجی در سال 1989. تکمیل اختصاص تکمیل می‌خواهد در سال 1992. راه‌های تیار کردن متخصصان ساحه آموزگاری در سال 2001. تشکل و انکشاف مهارت کسبی و قابلیت‌های آموزگاری با هم مؤلفی در سال 2009 می‌باشند که تا به امروز مورد استفاده آموزگاران ساحه قرار دارند. محسن معرفت همین کتابچه‌ای که ما برآوردیم این بخشیده به کالج آموزگاری بود. این کتاب رو در یک جایگی با آموزگاران خودی همین مؤسسه تعلیمی آماده کردیم. با دستی کی که نافتد وقتی که او ورق میزند برابر خواندن همین صحیفه های کتابچه همین مخزن معرفت او باید که داند که این چگونه آموزشگاه بوده است و در این آموزشگاه بیشتر و در این کالج چه آموزگارها در اینجا کار و فعالیت کردین و درس گفتین. در سال 1999 و 2000 سال در یک کافدری زبان ادبیات تاجیک 7 نامزد علم درس میگفتند. نامزدای علمی که خیلی نامدار بودند در جمهوری. از روز تأسیس دادن مؤسسه البته حصه آنها برای بلند برداشتن نفوذ همین مؤسسه تعلیمی نام همین مؤسسه تعلیمی خیلی کلان است. یک چند مقاله ها دستورهای متدی دایر به تربیه خوانندگان دشوار تربیه بعد درباره تربیه بین المللی در روند درس‌های زبان‌های خارجی تکمیل اختصاص تکمیل می‌خواهد راه‌های بلند برداشتن مهارت کسبی آموزگاران تشکل مهارت پداگوگان در روند درس‌ها این چیزها من دستورها و نوشتم مقاله‌های علمی نوشته بودم. تذکر باید داد که با دستگیری و راهنمایی و عموماً راهبریت مؤسسه بهره در تاریخ نگاه داشتن فعالیت کالج فعالیت یک چند کارمندان کالج که عین زمان یک قسمشون کار میکنن یک قسمشون در قید حیات نیستند و عموما با دستگیری معلمه یک دستور تاریخی یک با نام مخزن معرفت سال 2015 به نشر رسید که امروز تمام ساختارهایی که میآیند برای تاریخ یا که یگان حالت‌ها از آن استفاده می‌کنند مخصوصا هر یک آموزگاران از آن ثمراناک استفاده می‌برند زیرا که در آنجا تاریخ تشکل کافدرا و تاریخ تأسیس فاکولته و تاریخ تأسیس شعبه‌های روزانه و غایبانه و عموما از روز تأسیس کالج که پیشتر آموزشگاه دخترانه بود از روز تأسیس نمون آموزشگاه تا برنامه سال 2015 چی سرگذشتی که در کالج بود در آن درج گردیده است که و این هم تشبثکار در این دستوری بسیار هم تاریخی مهم معلمه قاسمova میباشند. در این برابر باید قید نماییم که معلمه مستوره قاسمova در حیات جمعیتی و فعالیتی مؤسسه و معرفی آن در سطح جمهوری و بین المللی بسیار هم نقش کلیدی دارند و ما از عکس‌های ایشان پیوسته برخوردار هستیم و میبینیم که اون کس در چهاربینی‌های دوستی سطح بین المللی در مسکو اشتراک کردند در شهر سمرقند اشتراک کردند همچون کارمند کالج که این هم باعث افتخار است که یک کارمند کالج ما در سطح جمهوری در سطح دولت‌های همسایه در سطح دولت‌های منطقه ما رو معرفی میکنند. شخصانی که پیروی از معلمه میکنند اوید فعالیت کاریشان آنها به موقع خود
خواهند رسید، چون که مهارت و ملکه معلمه به‌نهایت در سطح خوب قرار دارد. نوابسته در سمت علم باشد، معلمه به موفقیت‌های زیادی نائل گشته است. از جمله همچون عنوان اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان را سزاوار گشتند. در این برابر اعلاچی کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی را سزاوار گشتند. در فعالیت کاریشان به نهایت مشفق هستند، مهربان هستند. شخصانی که پیروی از معلمه میکنند به جاده های علم در سمت تعلیم و تربیت نسل نورست به نهایت در سطح والا قرار دارند. در فعالیت کاریشان معلمه به همه متخصصان جوان نوابسته و جوان است یا که میانه هست کمک خود را در سمت علم به نهایت در مد اول دستگیری میکند. همچون متخصص به نهایت فعالیت کاریشان از بالای متخصصان جوان نظارت زیاد بر راه میماند، چون که معلمه که تجربه کاری زیاد دارد. در این برابر میخواهد که متخصصان جوانی که این روزها کار و فعالیت میکنند در این برابر همچون تخصصی بلندی را صاحب گردند. با در نظر داشت خدمت بی‌نظیر مستوره قاسمова در رشد ساحه معارف و تحکیم تربیت نسل جوان، او سزاوار عنوان اعلاچی معارف و علمی جمهوری تاجیکستان گردیده با افتخارنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف و علم مملکت قدرشناسی شده است. من میخوام که یک دو دستور متدی اویدی برگزاری درس ها، همین درس از چیز عادی سر کنیم که درس چی اهمیت دارد، چی ماهیت دارد، موقع درس، رول درس در بلند برداشتن سطح دانش دانشجویان و بعضی چاره‌بینی ها رو یک جایه با اهل جامعه، با پدر و مادران در فکرم است برای بهتر کردن تنها صفت تعلیم، سطح دانش اندازی و برای بلند برداشتن نام همین مؤسسه تعلیمی سهمگذار باشد. واقعا معلمه قاسمова مستوره در مؤسسه تعلیمی ما یعنی در کالج آموزگاری یک جایگاه ویژه دارند که برای همه جوانان، برای همه کلکتیو یک ایدئال میباشند. تمام کارمندان از مصلحت و مشورت ایشان برخوردار هستند. در برابر این در هر یک جلسه ها، در هر یک سمینارهای کاری، در هر یک مجلس ها معلمه اشتراک میکنند و در اینجا ایده و غایه های خود را پیشنهاد میکنند و باید گوییم که در هر یک دستاوردهای مؤسسه، در هر یک دستاوردهای دانشجویان، عموما غالبیت دانشجویان، غالبیت کارمندان در آزمون المپیاده ها نقش معلمه به نهایت مؤثر و قابل افتخار و قابل یک قناعتمندی است، زیرا که معلم قاسمova مستوره با یک احساسات بلند وطندوستانه، با یک احساسات بلند مسئولیت همیشه تاکید بر آن می‌ورزند که ما همچون آموزگار وظیفه اساسی همون چی است؟ تربیت درست نسل نو است، من درست در راه علم تربیت نمودن آنها و در این برابر اشتراک وسیع آنها در عموما چی المپیاده باشد، چی چهاره‌بینی ورزشی باشد، چی چهاره‌بینی سیاسی باشد، چی چهاره‌بینی عمومی باشد، باید این دانشجویان و جوانان رو در این روحیت تربیت کنیم تا که آنها از حیات اجتماعی و علمی و فرهنگی جامعه برخوردار شوند و در آینده در این روحیت تربیت یافته در پیشروی جامعه سهم خود را گذارند. مستوره قاسمova نمونه آموزگاری اصیل، شخصیت دانشمند و بانوان فدایی ساحه معارف است که با صداقت تام به کسب، صداقت به مردم و مسئولیت بلند خدمت کرده است و میکند. تجربه زیاده از 50 ساله او برای آموزگاران جوان یک مکتب و سرچشمه افتخار است. در پس هر یک موفقیت شاگردان، اراده قوی و سخنان روح بخش و تلاش های خاموش مستوره قاسمova قرار دارد.
او نمونه آموزگاری حقیقی است. آموزگاری صاحب مکتب که با مهر و صداقت، با علم و فروتنی و با مسئولیت بلند در تعلیم و تربیت نسل جوان سهمی ارزنده گذاشته است. در فرآمد برنامه ما هیئت گروه ایجادی به این آموزگار صاحب مکتب سالمی بردوام و موفقیت‌های پی در پی آرزومندیم. خیر عزیزان، تا برنامه‌های دیگر سلامت و سربلند بمانید.